ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਖੋ ਰਵੀ। ਰਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਲੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਜਾਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਲੱਭ ਪਾਏਗਾ, ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਠੋਕਰਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਰਵੀ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰੂਪ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਗੂ ਯਾਨੀ ਅੰਧਕਾਰ ਔਰ ਰੂ ਯਾਨੀ ਉਜਾਲਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਯਾਨੀ अच्छाई, प्रकाश यानी प्रेम, प्रकाश यानी नेकी। हुण असीं कहंदे आ कि आ बंदा बुरा है, बुराई नूं हमेशा अंधकार नाल जोड़िया जाता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? बुराई नूं हमेशा अंधकार नाल जोड़िया जाता है। बुराई होवे जिथे नशे होण, जिथे निंदिया होवे, जिथे कोई भी माड़ा कर्म होवे, बुरी सोच होवे, ये बुरी सोच नूं असीं शैतान नाल जोड़ दिंदे आ। शैतान जानी अंधकार। हुण जरा समझना सारे जी, बंदे अंदर शंका है समझ लो अंधेरे विच है, बंदे अंदर विश्वास है समझ लो प्रकाश विच है, बंदे अंदर नफरत है समझ लो अंधकार विच है, बंदे अंदर प्रेम है समझ लो प्रकाश विच है। क्योंकि प्रेम, विश्वास, अच्छाई, सच्चाई, नेकी सानू प्रकाश तो मिलती है, यानी परमात्मा नाल जोड़ती है। तो बुराई, निंदिया, चुगली, नशे, माड़ा बोलना, क्रोध करना, किसी की निंदिया करनी, किसी के ऊपर जुल्म करना, ये बुराई है, वो अंधकार है जो सानू रब तो दूर कर दिंदा है। इसलिए गुरुआं दे नाम दे अंदर ही ये छुपिया होया है कि ऐ प्यारिया रवि बन, प्रकाश बन। प्रकाश बन का मतलब की है कि प्रेम यानी प्रकाश नाल जुड़, नफरत यानी अंधकार दा त्याग कर। क्योंकि नफरत सानू साडी मंजिल तो दूर कर दिंदी है, अंधकार सानू साडी मंजिल की तरफ बढ़न नहीं दिंदा। जिहदा तुहानू एक सवाल पूछांगे कि अद्धी रात का टाइम है, रास्ते च अंधेरा है और तुहाडी गड्डी उसले 100-110 की स्पीड ते जा रही है, क्योंकि लाइटां जग रही तुहाडी गड्डी दियां, जांदी है ना, सड़क खाली है, हाईवे रोड है, सड़क खाली, लाइटां पूरी दूर तक जिथे तक वो लाइट की रेंज है उत्थे तक जा रही है। तुहाडी गड्डी 110, 120, 130 की स्पीड ते आराम नाल जाएगी, पर अचानक वो लाइटां बंद हो जान। हुण रास्ता खाली है, रास्ता खाली है और लाइट बंद हो गई। हुण दसो तुहाडी गड्डी कितनी स्पीड ते जाएगी? जवाब दो। हुण जाएगी 110 ते, जाएगी 120 ते, लाइट बंद हो गई, अगे अंधेरा है, कोई नहीं है, रास्ता खाली है, सड़क वही है, पर हुण तुहाडी गड्डी की स्पीड की होएगी? तुहाडी गड्डी की कोई स्पीड नहीं होएगी। 5, 10 या ज्यादा तो ज्यादा की होएगा, तुसीं गड्डी रोक के खड़ जाओगे, लाइटां दी चेक करोगे, लाइटां कि चेक करो भाई खराब क्यों हो गई, इहनूं जगाओ। इत्थे दसना की चाहते हैं, रास्ता चाहे सीधा भी होवे पर जे अंधकार नजर नहीं आता तो बंदा डरदा है उस रास्ते चलन तो। पर जो प्रकाश होवे तो फिर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी होवे ना पहाड़ी, तो बंदा तां भी बड़े आराम नाल गड्डी अपनी मंजिल तक ले जाता है। इसी तरह अगर ऐसी भी अपनी मंजिल नूं प्राप्त करना है,
ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਔਖੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਉਜਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਤੋਂ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ परमात्मा है परमानंद, परमात्मा है खुशी, परमात्मा है सुख, परमात्मा है शांति। ਹੁਣ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਯਾਨੀ परमात्मा ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗਾ? ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਉਹ ਅੰਧਕਾਰ ਰੂਪੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਆਣ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਣ। ਔਰ ਹੁਣ ਆਪ ਥੋੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅਗਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬੁਰਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕੀ परमात्मा ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਆਨੰਦ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਆਏਗੀ? ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ, ਆਏਗੀ? ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਵਿਦਾਸ, ਰਵੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਪਿਆਰਿਆ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਅੰਧੇਰੇ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ? ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਭੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਾਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ? ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਦਾਸ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ? ਬੁਰਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦਾਸ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ? ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੇ ਦਾਸ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਕਾਹਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ? ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਦਾਸ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, अच्छाई, सच्चाई, प्रेम ਦੇ ਦਾਸ, यानी परमात्मा दे दास। इसलिए वो इशारा करते हैं, उन्होंने नाम च देखो कितनी गहराई है कि ऐ प्यारिया, अगर दास ही बनना है तो अच्छाई दा बनी, बुराई दा दास ना बनी। जिदा ही पहला दसिया, बंदा कहता मैं चिट्टे दा दास बन गया, उस तो बिना रह ही नहीं सकता। वो कहते बुराई दे दास नहीं बनना, मैं बनना अच्छाई दे दास, कि मेरे तो अच्छा कर्म किए बिना नहीं रह हुंदा, मेरे तो मिठा बोले बिना नहीं रह हुंदा। जिदा एक फकीर की गल दसी दे, एक फकीर जा रहे सी, किसी ने गुस्से च उन्होंने पत्थर मारिया, फकीर हस के कहते रब तेरा भला करे। वो आदमी ने कहा महाराज उन्हें पत्थर मारिया, तुसी कहते रब भला करे। वो कहते की करा भाई, मैं भलाई दा दास हाँ, मेरी जुबान तो निकलदा ही भला है। हुण जरा सोचो कि साडा मन भी किहड़ा दास बनिया होया है? बुराई दा, नशियां दा, माड़े कर्मां दा, या प्रकाश यानी परमात्मा दा, प्रेम यानी परमात्मा दा। क्योंकि जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। सो गुरुआं दे नाम नूं ही अगर असीं समझ लईए तो साडी पूरी जिंदगी बदल सकदी है। क्योंकि उन्होंने कहा रविदास यानी प्रकाश दा दास, प्रकाश यानी परमात्मा दा दास। क्योंकि असली प्रकाश तां वो परमात्मा ही है। हुण ओहदे दास, हुण तुसीं किहदे दास बनना है? क्रोध दे दास बनना है तो फिर गुरु नाल नाता नहीं जुड़ेगा। नशियां दे दास बनना है तो फिर गुरु नाल नाता नहीं जुड़ेगा। जे ऐसी बुराई दे दास बनना है, क्रोध दे दास बनना है, बुरा बोलण दे दास बनना है, तो फिर साडा नाता गुरुआं नाल नहीं जुड़ेगा। अगर ऐसी सच्चाई दे दास बनांगे, प्रेम दे दास बनांगे, अच्छाई दे दास बनांगे, नेकी दे दास बनांगे, तो फिर असी गुरु दे दास बनांगे। इसलिए अपने अंदर आप ही रास्ता चुन लो कि तुसी बुरा करके अंधकार दे दास बनना है या अच्छा करके रवि दे दास बनना है, यानी प्रकाश दे दास बनना है। फिर ही तुहाडे जीवन च बदलाव आएगा। अगर इन्नी गहराई नूं असीं समझ लईए कि गुरुआं दे नाम च ही बड़ी शिक्षा है, क्योंकि गुरुआं दा नाम ही सानूं ये शिक्षा दे रहा है कि भाई चुन लै, जे बेगमपुरे तक पहुंचना है। आ बेगमपुरे की गल नहीं करते, इत्थे पहुंच गए तुसीं। बंदा कहे असीं तां पहुंच गए बेगमपुरे, कि बेगमपुरा है जो इत्थे है, पर एक वो बेगमपुरा है जिहदी गल गुरुआं ने की, श्री गुरु रविदास जी ने की कि बेगमपुरा दस दो की क्या शहर का? वो कहते ओ शहर का नाम है बेगमपुरा। हुण जे इस बेगमपुरे तो उस बेगमपुरे तक पहुंचना है तो रास्ता बनाना ही पएगा। ये तार
ਜੋੜਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁੜੇਗੀ? ਇਹ ਤਾਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜੇਗੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਬਣਾਂਗੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਦਾਸ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਦਾਸ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦਾਸ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾ ਬਣੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾਈ ਪਾਪ ਕਰਮ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਦਾਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਸ ਕਿਹਦੇ ਹੋ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ, ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਦਮੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੇ, ਔਰਤ ਕਹੇਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਈ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਕਈ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਈ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਖਾਵਾਂ ਖਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਣੀ, ਐਵੇਂ ਖਾਵਾਂ ਖਾ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਨਾ ਬਣੋ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਾਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਾਦੀ। ਮੇਰੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦਾਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਸੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਨੇ ਫਿਕਰ ਥੀ ਕੱਲ ਕੀ ਉਹ ਜਾਗੇ ਔਰ ਰੋਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗਦੇ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਚਿੰਤਾਵਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। जिन्हें फिक्र थी कल की वो जागे और रोए, और जिन्हें भरोसा था अपने मालिक पर वो आराम से सोए। और जिन्हां नूं भरोसा होता अपने मालिक ते, वो ना रोंदे है ना जागदे है चिंता दे च, वो तां आराम नाल सो जांदे है। क्योंकि जे बंदा पूछे तू आराम नाल सुत्ता, कल नूं तेरा आ काम है, भाई होएगा। अपने मालिक दे भरोसे ते सो रिहा हां, क्योंकि जिहड़ा मालिक मेरे नाल है, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਆਏਗਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਹਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਸੀ, ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪੇਟ ਭਰਾਂਗੇ, ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਲੰਬਾ, ਪੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਭਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੋਦੀ 'ਚ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਫਿਕਰ। ਉਹ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਬੋਲੋ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਕ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਆਪ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਕਿ ਜਿਸਕੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੁਆਮੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕੀ ਕਰਨੀ? ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਵੀ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਾਂ? ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਦੀ
ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਰਵੀ ਦਾਸ, ਰਵੀ ਦਾਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਦਾਸ, ਅਛਾਈ ਦਾ ਦਾਸ, ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਦਾਸ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਅਛਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਨੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਣ ਗਏ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਾਸ। ਉਦਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ, ਹੁਣ ਦਾਸ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਦਾਸ ਇਨਸਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਅਤਿਆਚਾਰ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ? ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਛਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਕੜਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਆਪ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਰਕ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀਏ, ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀਏ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਣਾ ਛੱਡੀਏ, ਮਾੜੀ ਕਰਨੀ ਛੱਡੀਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਛਾਈ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੀਏ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਆਵੇ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਲੈ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ जुड़ेगी, परमात्मा नाल जुड़ेगी, क्योंकि ये जन्म तुम्हारे लेखे फेर ही होएगा। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।